वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख ककारां दी की महत्ता है, सिक्खी दी की शान है। इस बारे जो कोई फिल्म फील्ड विच आउंदी है तो उसनूं काफी हुंगारा मिलता है। पर अजकल कई इहो जिहियां फिल्मां दे ट्रेजर जां ट्रेलर भी सामने आ रहे ने जिन्हां विच सिख ककारां नूं अते सिख इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जे असीं ताज़ा मामले की गल करिए तां यारियां 2 फिल्म इसका एक सॉन्ग सौरे घर रिलीज होया 27 अगस्त नूं। हुण तक इस गीत के उत्ते 1.5 करोड़ तो वध व्यू हो चुके ने। जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ध्यान में यह गल आई कि उस विच एक एक्टर दे वल्लों जिहदी कटिंग है उसने अपने शरीर के उत्ते किरपान गात्रे समेत पहनी हुई है। इस सारे मामले ते तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक संगत दीयां शिकायतां आईयां तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने योग कार्रवाई करदिआं इस ते काफी तीसरीज तक पहुंच करन दे नाल नाल होर भी काफी जिहड़े ने इहो ਜਿਹੇ यतन करने शुरू कर दिते ने जिस दे नाल भविख विच कदे भी कोई अजिहा बिरतांत फिर सामने ना आवे कि कोई अपनी फोकी शोहरत दे लई एक फिल्म नूं प्रमोट करन दे लई सिख भावनावां दे नाल खिलवाड़ करे। इस सारे मामले ते असीं विस्तार दे नाल गल करांगे क्यों इहो जिहियां घटनावां सामने आउंदियां ने ते असीं इन्हां घटनावां नूं किवें खत्म कर सकदे हां कि इह ना वापरन। साडे नाल मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी सर, जिवें मामला संखेप विच मैं भी दस दिता है, संगत के ध्यान विच भी यह गल आ गई होगी क्योंकि काफी गल फैल चुकी है क्योंकि एक हीरो नूं ही किरपान पहना दी गई है जिहदी कटिंग सी। तुसीं सब तो पहला इस मामले नूं की कहोगे, इस बारे किदां लग्गिआ तुहानूं? ये देश दे लोग आ जिहड़े खास तौर ते जिहड़े सियासी रुतबे ते बैठे लोग आ इस गल की बड़ी वड्डी कहंदे ढोल वजा के गल करदे आ कि असीं एक धार्मिक संस्कारी देश है ते असीं अपनी धर्म की गल किसी ना किसी ढंग राहीं बाहर दसनी चाहुंदे आ ते अपने आप नूं असीं महान बनाउणा चाहुंदे आ। कोई हर्ज नहीं क्योंकि सिखां दे असूल दे अंदर धर्म दे अधीन राजनीति है। जे कोई करे तो चंगी गल आ, असीं उस गल ते सहमत आ। पर जो कुछ हालात बन रहे ने ये जिहड़े फिल्मां वालियां ने एक नवां ट्रेंड जिहड़ा शुरू कर दिता, ये बहुत माड़ा है। मैं अज जिहड़ी गल करन लग्गिआ ये इकल्ले सिੱਖੀ ਦੇ मसले च नहीं है, मैं कहना सारे धर्मां दे बारे च है। कदे किसी मुसलमान पीर पैगंबर के खिलाफ कोई गल हो जाती है जां हिंदू कि ना देवी देवत्यां के खिलाफ गल हो जाती है, उहदे नाल भड़काड़ पैदा होंदी है, सिनेमे तोड़े जाते, अग्गां लाईआं जांदियां। ਉਹਦਾ मेन मकसद की ਹੁੰਦਾ कि ਉਹ जी अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं जी। तो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੱਲ शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि कोई भी धर्म के खिलाफ इस तरह की गल ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ सारे धर्मां के लोगों को इस गल की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए है। बड़ा सस्ता फार्मूला लभ लिया गया कि धर्म के खिलाफ गल करो तो टिप्पणी करो तो विवाद पैदा करो तो फिल्म का प्रमोशन करो। मैं हैरान हाँ इस गल ते कि इस मौके ते जिहड़े लोगों ने ये गल कीती है उन्होंने तो रस्ता लभे लभ्या। सरकारां इस गल ही बिल्कुल शांत बैठियां ने, अखां बंद करके बैठियां ने, मूँह ते टेप ला के मौन धार के बैठियां ने कि इस देश के अंदर धर्म का खिलवाड़ हो रहा। तो अज में तुसीं जिक्र किया कि यारियां फिल्म का ते इस दे विच उन्होंने एक ट्रेलर जारी किया ते ये शरेआम ये गल दिखाई दिंदी है कि ये ट्रेलर का मतलब यह है कि सिੱਖੀ दे भावना नाल जुड़िया मुद्दा जिहड़ा वा 5 ककार है। ककारां दे विच एक किरपान है जिहड़ी कि गात्रे नाल श्री साहब के तौर पर पाई नहीं जाती है, एक साडे शरीर का एक अंग है तो उसनूं पा के इन्होंने विवाद पैदा किया गया। इन्होंने इन्नी युरत किवें कर ली है, सानू इस गल लई अज फिक्रमंदी है कि कल कोई गदर वाला उठदा ते अज यारियां वाला उठदा, परसों कोई होर उठेगा जिहड़ा सिखां दे भावना नाल खिलवाड़ करेगा। कोई गुरुद्वारे च डांस करा रहा, कोई गुरुद्वारे रमास कर रहा, कोई गुरुद्वारे की एक मर्यादा हुंदी है ते ककारां दी ते रहत दी जिहड़ी आ सिखां दे ओह मर्यादा वा, कदे इतिहास नाल खिलवाड़ हुंदा। इस करके श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब ने इसलिए सख्त जिहड़ा रुख अख्तियार किया, उन्होंने खिलाफ असीं कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये गल मैं इदूगा एक होर गल आ गई है कि एक कहते चोरी तो दूजी किते सीना चोरी वो चोरी की है उन्होंने शरेआम पता लगता कि जिहड़ा कुछ किया जा रहा तो उतों जिहड़ी है ये होर एक जुर्म कर रहे हैं वो जिहड़े उन्होंने डायरैक्टर है जां बोल रहे हैं कि ये तो जी खुखरी पाई है। सो असीं ये गल दसनी चाहुंदे आ कि सानू सारा कुछ पता है। जिद्दण ये गल तुहानू असीं दस्सण लग गए ना कि ये श्री साहब आ कि खुखरी आ ते फिर तुहानू नानी याद आ गई जी गल मेरे शब्द जिहड़े सख्त ने। सो असीं इस करके ये जिहड़ा इन्हां दी कीती कार्रवाई है ते नाल खिलाफ मैं ठीक है कि जिथे श्री अकाल तख्त साहब के जहदर साहब ने इस गल दे हुक्म जारी कर दिते ने। मैं इस गल का भी विशेष करके जिक्र करदा कि बीजेपी के एक सिख आगू आरपी सिंह उन्होंने इस गल का नोटिस जरूर लिया।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ 21 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਕੰਨਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਥੋੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਹਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਊਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ
ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਤਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ 2 ਫਿਲਮ ਦੇ ਜੋ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2-3 ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ Song ਨਵਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।